there, that is serialization, deserialization, and validations. So in REST API, a very important question is what is the serialization and deserialization concept? Without this question, there is no interview in the REST API. Compulsory they can ask first serialization and deserialization. For example, here last class lo I created one class, make migrations, migrate super user, data is added. ఇదిగోండి ఇది మోడల్స్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ డిఫెండర్ కన్ఫిగరేషన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది. One class I created serializers.py. Inside employee serializer class, this class is responsible to do both serialization and deserialization. Make migration chesam admin back and data got inserted kada. 1 minute we have to run cd dot cd REST API కాదు wrong అవర్ది 19 February cd with REST c1 py manage.py run server రన్ అయింది కదా. Copy the address, go to the browser, go to admin panel. ఇవి ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ ఇదిగోండి ఇది ఆల్ దీస్ ఆర్ 4 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. ఏంటది? ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మోడల్ ఇన్స్టాన్స్. What is the serialization? Theoretically, last class I am given definition. What is the meaning of serialization? We are converting one object or total query set into which data type? Python dictionary. That process is called as serialization. Why are you converting Python dictionary? Means it is easy. If I have dictionary, it is very easy to convert to which type? JSON data by using the dumps. 3 ways are there. Second, third way I will tell today. It is easy to JSON data. Once JSON data is there, I have to return this data to any other applications. But only this process, one employee instance or all employees converted to Python dictionary, such a type of concept is called as serialization. ikkada varike serialization ante once a dictionary is available, I have to convert JSON, return to the end user or any other applications. So here, complex type like one model instance or query set, all employees, to Python native data type, dict data type. So once I converted that employee object to dictionary, then automatically JSON is very easy. Employee object to one set dictionary, then JSON is very easy. How to do the serialization? How to do serialization concept? So ante take one object, then convert to dictionary, then convert to the
JSON అన్నమాట. So how to do this serialization? First read one employee object. How to read? Employee dot objects dot get of single employee. Who is responsible to convert this to the dictionary means this class. What is the class? Employee serializer. This class is responsible to convert one object to dictionary. So server running లో ఉంచండి. Take one more command prompt cmd. Go to current working directory cd rest API 19th February. From here open shell ఇక్కడ కాదు. cd our project is with rest c1 py manage.py. Open the shell. Yes. Import the two classes. I have two classes are there. One is, what is the class? Employee. Available in where? Models.py. Inko class undi. What is the class? Employee series. It is available in where? Serialize. Import statements from test app dot models import. What is the class name? Employee. Why I want to read one employee kada? That's why. From test app dot serializers is the module. Import. What is the class name? Employee serializer. Take one employee. Go to backend. ID1 Sunny is there. Yeah. How to read single employee? What is the command? Employee dot objects dot get ID equal to 1. Is it employee object or no? Yes. Stored into one variable. EMP lo store చేద్దాం. Yes. Once it is available, EMP is employee one object. Is it a complex data type or no? Yes. దీన్ని ఏం చేయాలి? Python dictionary. Who is responsible? Your class. What is your class name? వీడు employee serializer. Take one variable e serializer equal to class name parenthesis object got created. What I am passing? EMP. ఇది class object parenthesis object dot created. I am passing EMP. EMP అనేది ఒక ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. ఇన్ దిస్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయింది డేటా. హౌ టు రీడ్ ద డేటా? డాట్ ప్రీడిఫైన్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ దేర్ డేటా. ఇదిగోండి ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ సాలరీ, అడ్రస్. వన్ కాంప్లెక్స్ టైప్ ని ఆమె కన్వర్టెడ్ డిక్షనరీ ఆర్ నో? ఎస్. వన్స్ డిక్షనరీ ఈస్ దేర్, హౌ టు కన్వర్ట్ JSON? JSON డాట్ dumps ఆఫ్ ఈ సీరియలైజర్ డాట్ డేటా. ఈ టోటల్ థింగ్ డిక్షనరీ ఆర్ నో? ఎస్. ఇప్పుడు సెకండ్ వే చెప్తాను. అది ఒక వే. మల్టిపుల్ వేస్ ఆర్ దేర్. దిస్ ఈస్ ద serialization process. How to do serialization? Yes, this one. Employee is not required. EMP is a one employee object. E-serializer data is the predefined attribute. This predefined and data anedi. Then it is displayed in dictionary. So
I'm importing classes. I'm taking one employee. First object. I am converted this dictionary ready. Then how to convert this dictionary to the JSON? ఎక్కడ అయిపోయావు? ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ దీన్ని JSON లో కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. ఓకే. సో ఈ డిక్షనరీని నవ్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ టు JSON డేటాకి మార్చాలి. హౌ? ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు? స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. ఇది అందరూ ఎవరు సెలెక్ట్ అవ్వలేదేంటి? వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ గ్రేట్ లెజెండరీ. 2 3 మో 3 మెంబర్ సెలెక్టెడ్. ఎన్ని వచ్చినాయి మార్క్స్? 43. 56. 40. ఎంత? 75. Sir, now once a dictionary is there, how to convert this one? How to convert Python native type dictionary to JSON data? I have one dictionary is there. eSerializer.data is pointing to Python dictionary. Then I want to convert it to JSON data. For this,
ఒక ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. జేసన్ ఈస్ ద పైథాన్ ప్రీడిఫైన్డ్ మాడ్యూల్. బై యూజింగ్ ద డంప్స్ కమాండ్ వీఆర్ కన్వర్టెడ్. కానీ మనం ఇప్పుడు ఎస్టర్డే క్లాస్లో, లాస్ట్ క్లాస్లో వీఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కదా. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ సంబంధించిన క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. అది ఒక అప్రోచ్, అది కూడా వ్యాలిడే. బట్ నెక్స్ట్ అప్రోచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్. కొన్ని ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడైతే సజెషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ టైపింగ్ ఫ్రమ్ మన రెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ ద మాడ్యూల్ నేమ్ ఈస్ రెండరర్స్. Import, there is one class is there. What is the class name? JSON renderer. It is one class available this module. Import this one, create object to this class. దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇది ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్. కట్ దిస్, గో టు ద కమాండ్ షెల్కి వెళ్ళండి. యా, పేస్ట్, ఇంపోర్టెడ్. వన్స్ ఇంపోర్టెడ్, ఏంటి క్లాస్ నేమ్ ఇదే కదా. ఎస్, కాపీ దిస్. JSON underscore data is a just variable class parenthesis dot render is the method. Inside ఏం పాస్ చేయాలి? ఈ డిక్షనరీ. This dictionary is pointing to this variable or no? Yes. Copy, paste. Enough. Print the JSON data. The dictionary is converted to JSON data. ఇదే JSON. ఇది డిక్షనరీ అండి, ఇది JSON. How? It is in బి బైనరీ. ఇదిగోండి, నెంబరు, నేము, శాలరీ, ఇదే JSON డేటా. దిస్ ఈస్ ద వే. Import JSON renderer class, create object, call the method render, pass your dictionary. Then dictionary converted to JSON data. Done, completed. How to do the serialization for query set? ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కన్వర్టెడ్. ఇప్పుడు బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ లో ఉన్న ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్టెడ్ టు JSON డేటాకి మార్చాలి. First of all, how to read all employees from the model? ఏంటి కమాండ్? ఆల్ ఎంప్లాయీస్ రావాలంటే మోడల్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ కమింగ్ కదా. ఎస్. నౌ ఈ సీరియలైజర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ అవర్ క్లాస్ నేమ్? ఎంప్లాయీ.
serializer. What can I pass? QS query is where the parameter many equal to true. Yes. Now, what is the dictionary? How to get the dictionary? Serializer dot. What is the attribute? Allows the dictionary. Data is the attribute. అదిగోండి. Is it a list of dictionary or no? ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ నేము శాలరీ, సెకండ్ ఎంప్లాయీ, థర్డ్ ఎంప్లాయీ, ఫోర్త్ ఎంప్లాయీ. వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ డిక్షనరీని దానిలో కన్వర్ట్ చేయాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసాను అంటారు క్లాస్. ఎస్. తర్వాత ఈ సీరియలైజర్ డాట్ డేటాను పాస్ చేయాలి లేదా? ఎస్. తర్వాత ఎస్, కంప్లీటెడ్. ఇదిగోండి బి బైనరీ డేటా విత్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ హౌ టు డూ సీరియలైజేషన్ ఫర్ క్వెరీ సెట్. మనకి డిక్షనరీ ప్రింటింగ్ అవసరంలా, ఇవి స్టెప్స్. ఇదిగోండి రీడింగ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, పాసింగ్ ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్, డిక్షనరీ. దిస్ డిక్షనరీ ఐమ్ పాసింగ్ టు రెండర్ మెథడ్. దెన్ ఆటోమేటికల్గా దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. So that is the serialization process. Simple task is database launch. I am reading one data, complex type, converted to the dictionary. The dictionary to I am converted to JSON. I am sending to the Python application. Suppose one person, suppose test.py నుంచి test.py ఉంది కదా, ఫ్రమ్ హియర్ test.py నుంచి ఐఎమ్ సెండింగ్ వన్ రికార్డు. ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ టు ద బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. whenever I'm sending data, compulsory the partner application will send which data? JSON డేటానే కదా. అంటే test.py నుంచి ఒక రికార్డ్ వచ్చింది 105 with the name of Radhika, 20,000 some address. I want to insert this to database. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ JSON డేటాని ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ టు విచ్ టైప్? డిక్షనరీ టైప్. వన్స్ కన్వర్టెడ్ డిక్షనరీ,
But if I want to insert data, Python dictionary not possible to insert. ఈ పైథాన్ డిక్షనరీని యూ కెన్ కన్వర్ట్ టు డేటాబేస్ ఫార్మాట్. అంటే డేటాబేస్ కాంప్లెక్స్ టైప్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ కన్వర్షన్ ప్రాసెసే ఏంటిది? డీసీరియలైజేషన్. బికాస్ పార్ట్నర్ విల్ యూజ్ జేసన్ డేటా. జేసన్ డేటా డైరెక్ట్గా డేటాబేస్కి పాసిబుల్ అవ్వదు. కాబట్టి కన్వర్టింగ్ జేసన్ టు డిక్షనరీ డీసీరియలైజేషన్ కాదు, జస్ట్ కన్వర్టింగ్. వన్స్ డిక్షనరీ టు కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ డేటాబేస్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటిది? సిరిలేషన్. లాస్ట్ క్లాస్లో సిరిలేషన్ అంటే ఏం చెప్పాము? వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు విచ్ టైపు? డిక్షనరీ టైపు. మరి డీసిరిలేషన్ అంటే బ్యాకే కదా, డిక్షనరీ టు కాంప్లెక్స్ టైప్, దట్ ఈస్ డీసిల్. మరి డిక్షనరీ ఎక్కడిది అంటే లేదు, పార్ట్నర్ ఈస్ గివెన్ జేసన్, దాన్ని డిక్షనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ convert to database, insert to this one. Such type of procedure, deserialization process. So second one is deserialization process. Deserialization means the process of converting Python native data type, nothing but a dictionary, into database supported complex types model instance, multiple unte query set, is called as deserialization process. We are converting one Python dictionary to the database understandable format. That is the deserialization procedure. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన దగ్గర నో జేసన్ డేటా కాబట్టి జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ స్టెప్స్. దీస్ స్టెప్స్ ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇంటూ వెనెవర్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎనీ డేటా టు ద డేటాబేస్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద డేటా, తర్వాత ఇన్సర్షన్ ప్రాసెస్ ఐ విల్ టెల్. సో వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. ఏంటి కన్వర్ట్ చేయాలి? జేసన్ టు పైథాన్ native data type. It is not a deserialization. Once a dictionary is there, dictionary నుంచి database module గా convert చేసేది deserialization. There is one module is there, import IO is the module. IO predefined module. ఇక్కడ ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ ఏంటంటే 1 minute. From rest underscore framework dot parsers is the module import JSON parser. ఇది ఒక క్లాస్, దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఇది నెక్స్ట్ వన్. ఐఓలో సార్ ఐఓ అనేది మాడ్యూల్, చూడండి జాగ్రత్తగా, అది కూడా రాద్దాం. ఇంపోర్ట్, ఇదిగోండి ఐఓ ఈజ్ వన్ మాడ్యూల్. ఈ మాడ్యూల్లో వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్ బైట్స్ ఐఓ అనేది ఏంటిది? ఐఓ డాట్, ఇది ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కదా, ఇక్కడ రాదు. ఓకే, ఇక్కడ రండి. ఐఓ డాట్ బైట్స్ ఐఓ అనేది ఏంటిది? క్లాస్. ఆ మాడ్యూల్లో అది ఒక క్లాస్. ఈ క్లాస్కి పెరాన్సిస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి పాస్ యువర్ జేసన్ డేటా. ఎవడైతే జేసన్ ఇచ్చాడో ఆ జేసన్ని పాస్ చేయాలి దానిలోకి అనమాట.
ఇవన్నీ తీసేయండి, మళ్ళీ ఎర్రర్లు వస్తాయి. ఇంపోర్ట్ ఐఓ, ఐఓ dot bytes IO is a class. Pass your JSON data. It is converted to IO streams, input output stream data గా కన్వర్ట్ అవుద్ది. ఈ డేటాని యూ కెన్ గివ్ దిస్ పైథాన్ డేటాగా కన్వర్ట్ చేద్దాం. జేసన్ పార్సర్ ఇస్ ద క్లాస్ డాట్ పార్స్ ఈజ్ ద మెథడ్ పాస్ యువర్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డేటా. అది హౌ టు కన్వర్ట్ జేసన్ టు డిక్షనరీ. JSON data given by Python application. The data I am passing to bytes IO class. It is converted to input output streamline data. That stream data I am given to the parse method available in JSON parser class. అప్పుడు ఏమవుతుంది, JSON కన్వర్ట్ టు విచ్ డేటా టైప్, పైథాన్ డేటా టైప్ కన్వర్ట్ అంటే డిక్షనరీ. ఈ పైథాన్ డిక్షనరీని యూ కెన్ కన్వర్ట్ టు డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. అదే డీసీరియలైజేషన్. By deserialization, we have to convert our Python data to database supported format. మీరేం చేయవసల, ఈ పైథాన్ డేటాని తీసుకెళ్ళి యూ కెన్ గివ్ టు విచ్ క్లాస్, వీడికి ఇస్తే చాలు ఏం చేస్తాడు, ఆటోమేటిక్గా కన్వర్టెడ్ టు కాంప్లెక్స్ టైప్. దాన్ని తీసుకెళ్ళి హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ టు బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్. ఇవి జస్ట్ థియరిటికల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇన్ views.py లో ఐ విల్ టెల్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది, బై డీసరియలైజేషన్ we have to convert Python data to database supported complex type. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం డీసరియలైజేషన్ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ ద మన క్లాస్ నేమ్, ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్ కదా. సీరియలైజ్ అవర్ క్లాస్ నేమ్ ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్, పాస్ యువర్ పైథాన్ డేటా. జస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్, మనం ఫామ్ రాసినప్పుడు ఫామ్ డాట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అంటాం లేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, చెక్ ద కండిషన్. ఇఫ్ సీరియలైజర్ డాట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, ఎందుకంటే అన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్, ఉంటే ఇన్సర్ట్. దెన్ హౌ టు డూ, సీరియలైజర్ డాట్ వ్యాలిడేటెడ్ డేటా ఈజ్ ద పారామీటర్. సార్ ఇందాక యాట్రిబ్యూట్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ద యాట్రిబ్యూట్, సీరియలైజర్ డాట్ డేటా. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్, validated data, then it is displayed your object type. ఇది థియరిటికల్గా. దీన్ని ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాక్టికల్గా పైచార్మ్లో views.py ఐ విల్ రైట్ కోడ్. ప్రజెంట్ జేసన్ లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ కన్వర్టెడ్. ఇందాక ఆల్రెడీ కాంప్లెక్స్ టైప్ ఉంది కాబట్టి ఐ కన్వర్టెడ్ టు డిక్షనరీ, కన్వర్టెడ్ టు జేసన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి రెస్ట్ ఏపీఐలో. వాట్ ఈస్ సీరియలైజేషన్, వాట్ ఈస్ ద డీసీరియలైజేషన్. ఫోను ఫోను ఫోను, ఎప్పుడు ఫోనే. ఇంకా ఉండేదే గంటన్నర క్లాస్ మనకి. కరెక్ట్ క్లాస్ టైంలో వస్తాయండి మెసేజ్లు అన్నీ అన్నీ. మార్నింగ్ నుంచి 7 దాకా ఖాళీ, అప్పుడు ఏమి రావు. క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు వస్తా, ఏం చేస్తున్నావు బేబీ, క్లాస్లో ఉన్నావా, వచ్చాడు మీ సారు సచ్చినాడు, రాకుండా ఉండొచ్చుకి, వాళ్ళు సెలవు వచ్చుగా.
ఏం చెప్తున్నాడు? ఆడేదో చెప్తాడే, మనకేదో నువ్వు చెప్పు. ఆ, ఆయన సోదా అయింది, మన సోదా మనది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే మెసేజ్ చేస్తాడు. సచ్చినట్టు చూసాడు, నీకు మెసేజ్ చేస్తంటే తిడతాడు నన్ను, కొద్దిసేపు ఆగు బేబీ 5 నిమిషాలు. అయ్యో, అయ్యో. చూడండి ఇప్పుడు. ఆ, ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటంటే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ క్యాజువల్గా, ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ 4 రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్, 1 2 3 4. సార్ పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ అంటే ఎవడో వీడు టెస్ట్.py, అవునా కదా? ఫ్రమ్ హియర్ ఐ విల్ సెండ్ రిక్వెస్ట్. గెట్ అంటే ఏంటి? ఐ వాంట్ రీడ్ ఆల్ ద డేటా. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ జనరల్గా? వన్ పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ ఆస్కింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ డేటా అడుగుతున్నాడు. యాజ్ ఏ పైథాన్ వ్యూగా కంపల్సరీగా డిజాంగోకి టెస్ట్.py కామన్గా ఏ ఉండాలి? జేసన్ డేటానే పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్టెప్స్? నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఫస్ట్ రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. యూ నో హౌ టు రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. ఎంప్లాయీ.ఆబ్జెక్ట్స్.ఆల్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? వన్ క్వెరీ సెట్. ఈ క్వెరీ సెట్ని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? కన్వర్ట్ టు డిక్షనరీ. ఈ డిక్షనరీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? జేసన్. చేసి ఐ కెన్ సెండ్ టు ద టెస్ట్.py ఆర్ నో? ఇదే కదా ప్రొసీజర్. ఈ ప్రాసెస్లో ఆబ్జెక్ట్ టు డిక్షనరీ అనేది ఏంటిది? సీరియలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఇదే. టుమారో ఏం చేస్తున్నాడు? టెస్ట్.py నుంచి ఈ వాంట్ ఇన్సర్ట్ డేటా టు ద డేటాబేస్. ఆ టెస్ట్.py అనేది ఏం సెండ్ చేస్తాడు? ఆల్వేస్ జేసన్. జేసన్ నుంచి డేటాబేస్కి ఇన్సర్ట్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఈ జేసన్ ఏం చేయాలి మీరు? ఫస్ట్ డిక్షనరీ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ డిక్షనరీ నుంచి కన్వర్ట్ టు డేటాబేస్. ఆ ప్రాసెస్ డీసీరియలైజేషన్. ఇవే 3 స్టెప్స్, మేజర్ స్టెప్స్. చూడండి, యూజ్ కేస్ ఆఫ్ సీరియలైజేషన్ అండ్ డీసీరియలైజేషన్. Just theoretically, I am telling how to implement it. Now we will see into the pie chart. First case, partner application అంటే always test.py అండి, పైథాన్ ఫైల్. రిమెంబర్, ఈ డీజంగో వ్యూస్ అనేది డీజంగ్ అప్లికేషన్. టెస్ట్.py అంటే ఆల్వేస్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. ఎవడో టెస్ట్.py అడుగుతున్నాడు డీజంగో అప్లికేషన్ని. వాట్ ఎవర్ డేటా అవైలబుల్ యువర్ బ్యాక్ సైడ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ అని. ఇది జాంగో అప్లికేషన్. బట్ టెస్ట్.py పైథాన్ అప్లికేషన్. అవునా కదా? హౌ ప్రొవైడెడ్? యాజ్ ఏ ఏపీఐగా ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ ఏపీఐ అనమాట. ఇప్పుడు మై రోల్, వన్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏపీఐ. ఏపీఐ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ వాట్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్? ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. బికాస్ టెస్ట్.py నుంచి ఐ విల్ సెండ్ గెట్ రిక్వెస్ట్. కాబట్టి లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాం కదా, సిబివి హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ గెట్, పోస్ట్, పుట్, డిలీట్ మెథడ్ని. మీరు టెస్ట్.py నుంచి విచ్ మెథడ్ యు ఆర్ కాలింగ్, దట్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, అదే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటింగ్. ఫస్ట్ పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ వాంట్స్ all employee records in JSON format. Test.py అడుగుతున్నాడు, in your backend database, how many records are there? Can you please send the records? So Django views.py is responsible to send to JSON response. So first to read the query set, convert this query set into the Python native data type. That process is called as serialization. Once data is there, yes, this Python native data type convert to the JSON. How? Take a class JSON render. ఇది ప్రొసీజర్. జేసన్ డేటాకి మార్చాలంటే జేసన్ రెండరర్ ఈజ్ ద క్లాస్, రెండర్ ఈజ్ ద మెథడ్. ఇది ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ కేసు, ఫస్ట్ రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, కన్వర్ట్ టు పైథాన్ డిక్షనరీ, సీరియలైజేషన్, డన్. Convert that Python data type to JSON with the help of JSON renderer class. Inside render is the method. That's the first step.
ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, పార్ట్నర్ ఈజ్ రీడింగ్ అవర్ డేటా. ఇప్పుడు పార్ట్నర్ వాంట్స్ టు ఇన్సర్ట్ డేటా టు ద డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ కేసు. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఇన్ యువర్ బ్యాక్ అండ్ 4 రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్, ఈ టెస్ట్ డాట్ పీవై కెన్ బి ఇన్సర్టెడ్ రికార్డు. అప్పుడు ఏం మెథడ్, పోస్ట్. యూ విల్ సెండ్ ఒక జేసన్ డేటా సెండ్ చేస్తావు, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్ని. అప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం, ఫస్ట్ కన్వర్ట్ దిస్ జేసన్ డేటా టు విచ్ టైప్, పైథాన్ డిక్షనరీ. ఎస్, వన్స్ కన్వర్టెడ్ దిస్ డిక్షనరీ టు విచ్ ఫార్మాట్, డేటాబేస్ ఫార్మాట్. ఈ డిక్షనరీ టు డేటాబేస్ ఫార్మాటే ఏంటిది కాన్సెప్ట్, డీసీరియలైజేషన్ ప్రాసెస్. అంతే, సింపుల్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు ఏమంటున్నాడంటే, పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ డాట్ పీవై సెండింగ్ ద జేసన్ డేటా టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రికార్డ్. సో ఎప్పుడు కూడా కామన్ మెసేజ్ ఫార్మాట్ జేసన్ కాబట్టి, ఫస్ట్ జేసన్ డేటా ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ టు పైథాన్ నేటివ్ టైప్. ఇది నాట్ ఏ డీసీరియలైజేషన్, పైథాన్ నేటివ్ డేటా టైప్. హౌ, ఏంటిది క్లాస్ నేము, జేసన్. జేసన్ ఏమైందా క్లాసు, పార్సర్. JSON parser. Object got created. What is the method? Parse. First step ready. Now ఈ డిక్షనరీని కన్వర్టెడ్ డేటాబేస్, అదే డీసీరియలైజేషన్. పైథాన్ నేటివ్ డేటా టైప్ 2 డేటాబేస్ సపోర్టెడ్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మాట్, అదే డీసీరియలైజేషన్. Now who are telling previous గా some person not understanding, now are you getting it? Jagadishwar, what is the serialization and deserialization? This is the concept. Reading data from Django to partner application, partner to Django application, how to create the record. But today I will, ఇప్పుడు నన్నానండి, మాకు చెప్పాడు నీతులు, ఈయన మాత్రం వస్తే ఫోన్లని కట్ చేశా. మాకు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంటెడ్ లైవ్లోకి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ గెట్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, తర్వాత పుట్ పోస్ట్. సార్ సింపుల్ లాజిక్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్గా. ఫస్ట్ కొంచెం లెంతీ కోడ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ షార్ట్ కోడ్. ఇదిగోండి, బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్గా వితౌట్ రెస్ట్ ఉంది కదా. యా, వితౌట్ రెస్ట్లో ఒక పార్ట్నర్ అప్లికేషన్, వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ గెట్ టు పోస్ట్ టు పుట్ మెథడ్, వ్యూస్ డాట్ పీవైలో యూ హ్యావ్ టు టేక్ విచ్ వన్, జేసన్ సిబివి. టేక్ ద క్లాసెస్. గెట్ అయితే గెట్, పోస్ట్ అయితే పోస్ట్, పుట్, డిలీట్ మెథడ్ ఉందా లేదా. ప్రీవియస్గా జస్ట్ ఐఎమ్ సెండింగ్ మెసేజ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు రీడింగ్ డేటా ప్రాసెస్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. ఫస్ట్ టేక్ వన్ పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ with REST C1. Right click, go to new,
Python file thrust C1. Okay. My file name is test.py, sir. Okay. Path the file ఏది సార్ రిక్వెస్ట్ టెస్ట్ బేసు ఎండ్ ఎంత కామన్ కదా కాపీ చేయండి 3 లైన్లు. ఓకే, మనకి ఎండ్ పాయింట్ లేదు కాబట్టి నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఎండ్ పాయింట్ ఏపీఐ అనేది ఎండ్ పాయింట్, దానికి ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే ఓకే, డన్. నౌ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ద ఫస్ట్ take a one method. Def is the keyword. My method is get underscore resource. Sir, ఇక్కడ I have two options are there, pass. Do you want to read one employee, all employees? That is your wish కదా, ఏదైనా రాయొచ్చు మీరు. అయితే వన్ ఎంప్లాయీ లేకపోతే ఆల్ ఎంప్లాయీ. మరి హౌ టు డిఫైన్ ఫంక్షన్? ఒక ఫంక్షనే 2 వేస్గా వర్క్ అవ్వాలి, వన్ రికార్డ్ ఆల్ రికార్డ్స్ అనేది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చూడండి జాగ్రత్తగా. సార్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ మై మెథడ్ గెట్ రీసోర్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఐడి, దాని అర్థం ఏంటి? ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఆల్ రికార్డ్స్, ఐ వాంట్ టు గెట్ రీసోర్స్ ఆఫ్ 3 అన్న, అప్పుడు ఓన్లీ థర్డ్ ఐడి, థర్డ్ రికార్డ్ కావాలని అర్థం. అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ యువర్ విషయం, నువ్వు ఏమీ పాస్ చేయకపోతే ఐ విల్ సెండ్ ఆల్ రికార్డ్స్. ఇఫ్ యూ పాస్ 1 ID1, ఇఫ్ యూ పాస్ 2 ID2, ఇఫ్ యూ పాస్ 3 ID, ఇఫ్ యూ పాస్ 30 లేదు కదా, ఐ విల్ సెండ్ దట్ మెసేజ్ ఓన్లీ. 30th ID రికార్డ్ నాట్ ఎవర్. అంటే ఒక ఫంక్షన్ కెన్ యూజ్ బోత్ వేస్ ఆర్ నో? ఎస్. హౌ టు చెక్ ఇట్? విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్. సార్ గెట్ రిసోర్స్ అనేది ఏంటిది? ఈజ్ ఇట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆర్ నో? నాట్ ఏ మెథడ్, ఎక్కడ క్లాస్ లేదు, జస్ట్ ఫంక్షన్. విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఐ హ్యావ్ టు గివెన్ వన్ పారామీటర్ ఐడి ఈక్వల్ టు నన్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్? మనకి పైథాన్లో ఫంక్షన్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా? విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్? డిఫాల్ట్. ఎందుకని చూడండి, వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గెట్ రీసోర్స్, నేను ఏమీ పాస్ చేయాల, ఐడి విల్ బికమ్ నన్, అంటే ఇట్ విల్ రీడ్ ఆల్ రికార్డ్స్. సార్ నాకు వద్దు సార్, నాకు ఓన్లీ థర్డ్ కావాలి, దెన్ ఐడి విల్ బికమ్ 3 ఆర్ నో? అంటే యువర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డిసైడెడ్ సింగిల్ రికార్డ్ ఆల్ రికార్డ్స్. దట్స్ ఐఎమ్ పాసింగ్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ నేనేం పాస్ చేయట్లా, ఐడి విల్ బికమ్ నన్, అంటే ద test.pv is asking all records అని అర్థం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ ద కోడ్. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా? వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా? డిక్షనరీ, ఎంటీ డిక్షనరీ. ఓకే, when it is empty dictionary, if I am not passing anything, empty dictionary. ఒకవేళ if you are passing any, I am checking if boss, if ID is not none, update your dictionary data equal to, yes, give ID డిక్షనరీ కదా, ఐడి కోలన్ ఐడి, అది మీనింగ్. యూ టెల్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ పాసింగ్ గెట్ రిసోర్స్ వితౌట్ ఎనీ ఐడి, ఐడి ఈజ్ నన్, డిక్షనరీ ఎంటీ డిక్షనరీ, ఐడి ఈజ్ నాట్ నన్. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్ కదా, బికాస్ ఐడి నన్ కదా, యు ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీథింగ్. కాబట్టి యువర్ డిక్షనరీ అప్డేటెడ్, నాట్ అప్డేటెడ్, నాట్ అప్డేట్, అంటే యు ఆర్ సెండింగ్ వన్ ఎంటీ డిక్షనరీ టు views.py. బట్ డిక్షనరీని సెండ్ చేయకూడదు, యు ఆర్ ఆల్వేస్ సెండింగ్ JSON డేటా. ఇదిగోండి, resp ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ ఎస్ ఈజ్ ద మాడ్యూల్ డాట్, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? గెట్, అంటే రీడింగ్ పర్పస్ కదా. వాట్ ఈస్ ద బేస్ URL ప్లస్ ఎండ్ పాయింట్. ఈ ఎండ్ పాయింట్ గివెన్ కామా డేటా ఈక్వల్ టు, ఈ డేటా అనేది ఏంటిది? డిక్షనరీ కదా. హౌ టు కన్వర్ట్ దిస్ డిక్షనరీ కామా, వాట్ ఈస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? JSON. ఇదిగోండి, యువర్ డేటా ఈజ్ కంపల్సరీ JSON డాట్, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? డమ్స్. వాట్ కెన్ ఐ పాస్? డేటా. దీని అర్థం ఏంటి? యువర్ కాలింగ్ గెట్ మెథడ్ ఇన్ views.py, యువర్ పాసింగ్ వన్ JSON డేటా, దట్ ఈస్ 2 ఆప్షన్స్. అయితే ఎంటీ డిక్షనరీ, సపోజ్ ఇప్పుడు 3 అన్నా, యువర్ డేటా ఈజ్ అప్డేటెడ్ ఆర్ నో? ఎస్, ఐడి విల్ బికమ్ ఏంటిది? 3.
ఈ డిక్షనరీని ఆర్ యూ కన్వర్టెడ్ జేసన్ డేటా ఆర్ నో? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు వ్యూస్ డాట్ పీవై. దెన్ వ్యూస్లో ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు? రీడ్ ద థర్డ్ రికార్డ్, then it is one employee object, convert that employee to Python dictionary, convert that one to JSON, send to test.py. అవే 3 steps ప్రాసెస్. ఫస్ట్ నేను ఏం పాస్ చేయట్లేదు సార్, ఎంటీ. ఓకే. ఏంటి స్టేటస్ కోడ్లు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా మీకు. వన్స్ ఐఎమ్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ ఐ విల్ గెట్ రెస్పాన్స్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్? యువర్ అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ రెస్ప్ డాట్. రెస్ప్ ఇవ్వలేదు పైన, అందుకని రాలా. ఓకే. రెస్ప్ డాట్ స్టేటస్ కోడ్ 200, 300, 4, 500 ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. దాన్ని బట్టి నా ప్రోగ్రామ్లో మిస్టేక్స్ ఉంటే ఐ విల్ సాల్వ్. సార్ తర్వాత రెస్పాన్స్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? జేసన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఈజ్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ పైథాన్ డిక్షనరీ ఆర్ నో? ఇది పైథాన్ కోడ్. దిస్ కోడ్కి ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు రైట్ వ్యూస్ డాట్ పీవై. ఇది పార్ట్నర్ అప్లికేషన్. What is a partner application? Python file. Tomorrow same request I will send from వీడి కూడా. ఇది ఒక పార్ట్నర్ అప్లికేషన్. అమ్మా ఏది ఇది? ఇసరేంటి ఉందిగా ఇది. ఏంటిది ఇది? పోస్ట్ మ్యాన్. ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ఐ విల్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ టు జాంగో అప్లికేషన్. పాసిబుల్. అది కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాస్లో హౌ అనేది. పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ test.py. దిస్ ఇస్ ద కోడ్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ test.py కోడ్. I'm importing modules, base URL, resource. You got two options, either empty dictionary or with the ID I am passing. If you are not passing any ID, I am asking all records. You pass any value, that ID is updated, single record. Take this code. Tarvata how to write views.py.
ఎస్ కంప్లీటెడ్. సరే ఇప్పుడు చూడండి ప్రాసెస్ జాగ్రత్తగా. మై వీడి పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ test.py. He is sending one request to Django views.py get by using URL this one. Am I sending this data? Is it which type of data? JSON data. First, this JSON data will be goes to the views.py వెళ్తుంది. First step, convert this JSON data to which data? Python data అంటే Python dictionary కన్వర్ట్ చేయాలి. Once convert this Python dictionary, you will get one data with dictionary. ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీథింగ్ కాబట్టి యూ వాంట్ టు రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. ఒకవేళ ఉంటే టేక్ ఐడి. సో ఐడి ఈజ్ నన్ అయితే ఆల్, ఐడి ఒకవేళ ఉంటే దట్ రికార్డ్. సరే, ఈ పైథాన్ డేటా నుంచి రీడ్ యువర్ ఐడి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద కండిషన్. ఇఫ్ ఐడి ఈజ్ నన్, ఐడి నన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆల్ రికార్డ్స్. ఐడి నాట్ నన్ అయితే వన్ రికార్డ్. సో నౌ ఇఫ్ ఐడి ఈజ్ నన్, ఐడి ఈజ్ నన్ అనుకుందాం ఫస్ట్ కేసులో. నెక్స్ట్, యా, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. హౌ టు రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్? ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్. ఇట్ విల్ రిటర్న్ విచ్ టైప్? క్వెరీ సెట్. ఇప్పుడు నా హ్యాండ్లో క్వెరీ సెట్ ఉంది. ఈ క్వెరీ సెట్ని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పైథాన్ డిక్షనరీ సీరియలైజేషన్. వన్స్ డిక్షనరీ ఈజ్ దేర్, నెక్స్ట్ వాట్ టు డూ? కన్వర్ట్ ఇంటూ JSON. వన్స్ JSON ఉంది, రిటర్న్ దిట్ JSON టు test.py. ఇవి స్టెప్స్. బికాస్ ఫస్ట్ JSON డేటా, కన్వర్ట్ టు డిక్షనరీ, రీడ్ ఐడి. ఐడి ఒకటైతే గెట్ ఎంప్లాయీ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఐడి. ఐడి నన్ అయితే ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఐఎమ్ రీడింగ్. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రాసెస్ డన్. క్వెరీ సెట్ కన్వర్టెడ్ టు పైథాన్ డిక్షనరీ serialization. Convert this dictionary to JSON. How to send? By using return keyword. Your views is written JSON data. Automatically గా వీడు JSON data రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. ఆ JSON డేటాని బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇట్ కన్వర్టెడ్ టు డిక్షనరీ ఆర్ నో? లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం కదా హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్. ఇది ప్రొసీజర్. దిస్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ టు views.py. అదే views and API implementation. So go to our PyCharm views.py with rest kada views.py. Take a class based view. Class employee CRUD CVV. What is the parent class? లాస్ట్ క్లాస్లో క్లాస్ చెప్పాం, పేరెంట్ క్లాస్. ఫ్రమ్ Django dot views dot what is the module name? Generic. What is the class name? View. ఈ క్లాస్లో ఉన్నాయి గెట్ టు, పోస్ట్, పుట్, డిలీట్, ప్యాచ్ మెథడ్స్. సో వ్యూ డన్. సార్ హౌ టు సారీ విచ్ మెథడ్ ఐ వాంట్ టు ఓవర్ రైడ్? గెట్టా, పుట్టా, పోస్టా? గెట్ మెథడ్ కదా. గెట్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ ద సెల్ఫ్, సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ ద రిక్వెస్ట్, 3, 4 ఆప్షనల్, స్టార్ ఆర్క్స్, స్టార్ స్టార్, KW ఆర్క్స్. ఇప్పుడు హౌ టు రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ద test.py అప్లికేషన్. సార్ హౌ టు రీడ్? మనం test.py నుంచి యామ్ ఐ గెట్టింగ్ డేటా ఆర్ నో? ఎస్. ఈ డేటాను హౌ టు రీడ్ అంటే ద కమాండ్ ఈజ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ. It will read the data from the test.py. It is a which type of data? ఏమండి test.py నుంచి వితౌట్ రెస్ట్ కదా ఇది, తీసండి. మనకు వచ్చే డేటా ఏం డేటా? ఈజ్ ఇట్ ఏ JSON డేటా ఆర్ నో? ఎస్. ఈ JSON డేటాని ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ టు పైథాన్ డిక్షనరీ. హౌ టు కన్వర్ట్? ఇంకోండి ఇది ప్రాసెస్. ఇందాక టెస్ట్ కేసు చెప్పాం కదా, పైథాన్ JSON డేటా పైథాన్ డిక్షనరీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది వాట్ ఈస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? IO మాడ్యూల్. IO bytes IO ఈ JSON data if I am passing stream, that stream pass to parser.
Is it Python dictionary or no? Yes. What is this Python dictionary actual ga? This one. ఇది ఈ డేటా అది ఎంటీనా విత్ ఐడినా ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీ ఐడి కదా ఎస్ అదే ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ వాట్ ఇస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్ ఐఓ సార్ ఎస్ ఐఓ డాట్ బైట్స్ ఐఓ వాట్ కెన్ ఐ పాస్ JSON data. It is converted one input output stream data. This stream data you can pass to JSON parser. Where it is available? From what is our application? REST framework. Dot. What is the module? Parser. What is the class name? ఇక్కడ అన్ని ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే కోడింగ్ చాలా తక్కువ JSON parser. Create object. What is the method? Parse method. What can I pass? Stream, your stream data you can pass. Is it a Python data or no? ఇదిగోండి ఇందాక స్టెప్స్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం మనం. ఇదిగోండి ఇంపోర్ట్ ఐఓ పార్ట్నర్ ఇచ్చిన జేసన్ డేటాని ఐఎమ్ కన్వర్టెడ్ టు బైట్స్ ఐఓ. దిస్ ఇస్ స్ట్రీమ్ డేటా ఐఎమ్ కన్వర్టెడ్ పైథాన్ డిక్షనరీ. ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ యూ కెన్ రీడ్ ఐడి. ఉంటే ఐడి వస్తుంది, లేకపోతే నన్ను వస్తుంది. సో రీడ్ ద డేటా. పి డేటా డిక్షనరీ కదా, పి డేటా డాట్ ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ గెట్ ఆఫ్ ఐడి అందాం. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ద గెట్ మెథడ్? యూ నో గెట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందండి? డిక్షనరీ గెట్ మెథడ్ ఇఫ్ ఐడి ఈజ్ అవైలబుల్ రీడ్ ద వాల్యూ. ఐడి లేదు, ఎంటీ ఉంటే రిటర్న్ వాల్యూ నన్. అదే మీరు గెట్ మెథడ్ వాడలేదు అనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ ఎర్రర్, ప్రోగ్రామ్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో దిస్ మెథడ్ డిసైడెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ test.py ఐఎమ్ సెండింగ్ 3 సార్. యువర్ డేటా ఈజ్ అప్డేటెడ్ విత్ దిస్ ఐడి ఆర్ నో? గెట్ ఆఫ్ ఐడి అన్న అంటే ఇప్పుడు ఐడి ఉందా లేదా? రిటర్న్ వాల్యూ 3. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇఫ్ ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఎనీథింగ్, వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ వాల్యూ? నన్. నాట్ యాన్ ఎర్రర్. దీన్ని బట్టి యూ రైట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సార్ ఇఫ్ ఐడి ఈస్ నాట్ నన్, ఇఫ్ ఐడి ఈస్ నాట్ నన్ అంటే యు ఆర్ పాసింగ్ సమ్ ఐడి. హౌ టు గెట్ దట్ ఎంప్లాయీ? ఫ్రమ్ test app dot models import. What is the model name? Employee. తర్వాత ఇంకోటి ఉంది కదా, ఫ్రమ్ test app dot serializers import. What is your serializer class name? Employee serializer. Yes. If ID is not none, read the employee. Employee dot objects dot get of ID equal to I am passing ID. I will get one single employee. So now it is one employee object. This object I want to convert it to first which type? Dictionary. That process is called as serialization. E dictionary convert to JSON. Return to test.py. How to convert this employee to that one? Employee serializer class is responsible to convert your object to serializer. Yes or no? Today first topic అదే ఫస్ట్ వన్. ఇదిగోండి ఐఎమ్ రీడింగ్ సింగిల్ ఎంప్లాయీ. ఇదిగోండి ఇవే స్టేట్మెంట్ అక్కడ రాశాను. ఐఎమ్ రీడింగ్ వన్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్, ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్, సీరియలైజర్ డాట్ వాట్ ఇస్ దిస్ డేటా గివ్ టు విచ్ వన్? జేసన్ రెండరర్ క్లాస్కి. ఎస్, ఇది ఓకే. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, క్లాస్ కావాలి కదా. ఎస్, ఫ్రమ్ రెస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ unit module renderers import JSON renderer. Now create object to that class JSON renderer dot what is the method? Render. What can I pass? Serializer dot what is the attribute? Data. This total data is JSON data. Getting clarity? First I am reading data from partner application, convert this to the dictionary, read. If ID is not none, single object, converted to the Python dictionary, convert to JSON.
దీన్ని రిటర్న్ చేయండి. హౌ టు రిటర్న్? రిటర్న్ what is the class? HTTP response from Django dot HTTP import. What is the class name? HTTP response. Return HTTP response of what can I pass? JSON data. There is one parameter is there. What it is? Content type. What is the content type? Application by JSON. What is the status code? Everything goes fine. What is the status code? 200. Sir, if ID is not none, this code is executed. When cursor coming to line number 21, if ID is none అనుకోండి, is it going to 17, 18, 19, 20? లేదు. If ID is not none, executed, once return statement is there, is it executed 21, 22, 23? No, program terminated. ఒకవేళ ఐడి కనుక నన్ అయితే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఐడి నన్ అయితే? యూ కెన్ రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్. సో యువర్ పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ విల్ డిసైడెడ్ ఐడి నాట్ నన్ అయితే దిస్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిటర్న్ వన్ సింగిల్ రికార్డ్. ఐడీస్ నన్ అయితే రీడ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. దెన్ ఏం చేయాలండి? ఇదిగోండి మళ్ళీ స్టోరీ సేమ్ ఆర్ నో? ఇదే స్టోరీ యూ కెన్ సెండ్. కాపీ, paste it, but this time not an employee. You can pass which one? Query set many equal to true. Then status code not required, automatic it is ended. ఇదిగోండి ఇదే దీన్ని స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదిగోండి ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్, ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్ క్లాస్ మెనీ ట్రూ, ఈ సీరియలైజర్ డేటా జేసన్ ఎంటర్. పాస్ చేసాం లేదా? ఇది సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. అదే కోడ్ ఐఎమ్ రిటర్న్ ఇన్ టు హియర్. సింగిల్ ఎంప్లాయీ, కన్వర్టెడ్ డిక్షనరీ, జేసన్ రిటర్న్. నెక్స్ట్ క్వెరీ సెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, సీరియలైజర్ క్లాస్, జేసన్ రిటర్న్. ఇప్పుడు దీనికి ఎండ్ పాయింట్ డిఫైన్. గో టు యూఆర్ఎల్స్. అక్కడ ఏమి ఇచ్చాం? ఎండ్ పాయింట్ ఏపీఐ అని ఇచ్చాం. ఎస్, ఏపీఐ. From test app import views. Views dot employee crud cbv dot as underscore you because of class kadadi. Sir, ఇప్పుడు ఒక్కసారి check the server status. If everything goes fine, run your partner application test.py. ఇదిగోండి ఫస్ట్ get resource. Am I passing any ID? No. Data will become empty dictionary. Go to the get request. ఇది views.py వస్తుంది. Yes, request.body. Read the data. Converted dictionary. ID is none. కాబట్టి it is reading all employees. Converted return. Run the partner application. Exit from Python shell. Clear the screen. py test.py. ఇంకోండి 200 success code. Am I getting all records or no? మరి ఎలా వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ ఏపీఐ. ఇది test.py అప్లికేషన్. ఒకటే కావాలి. యా, గో టు test.py. ఆస్క్ 3. త్రీ ఎంప్లాయీదేనా కాదా? ఎస్. అంటే యువర్ మెథడ్ విల్ బి డిసైడెడ్ 1. మీరు ఏం చేయాల్సిన సింపుల్ ఇట్ విల్ డూ ఫస్ట్ రికార్డ్. ఏమి ఇవ్వాల? దాని అర్థం ఆల్ రికార్డ్స్. ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్. ఇచ్చిందా లేదా? 200 ఈజ్ ద సక్సెస్ కోడ్. సో views.pyలో కోడ్ ఇందాక చెప్పింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈజ్ లెస్, ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ. ఐఓ, వ్యూ, జేసన్ రెస్పాన్స్, ఎంప్లాయీ, సీరియల్ రెండర్, హెచ్టిటిపి. ఇది సార్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇలాగ పోస్ట్ పుట్ ప్యాచ్ మెథడ్ రాయాలి మనం. అది ఏపీఐ రోల్గా వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ దట్ views.py అండ్ ఏపీఐ. ఫస్ట్ ఇంత ఎంతి కోడ్ ఉంది కదా, లేటర్ ఐ విల్ రెడ్యూస్ దిస్ కోడ్, నో వర్రీస్. ఫస్ట్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ జస్ట్ 1-2 లైన్స్లో అవుట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏపీఐ ఐ విల్ టెల్. సో అది views.py.
ఇట్లాగే నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ కూడా పోస్ట్ మెథడ్ని హౌ టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్ బై యూజింగ్ test.py టు ప్యాచ్ డిలీట్ మెథడ్స్ని. ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయినాయా? అది సో ఇదంతా రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద పార్ట్నర్ అప్లికేషన్. ఐడి నాట్ నన్ అయితే సింగిల్ రికార్డ్, ఐడి నన్ అయితే ఆల్ రికార్డ్స్. అది స్టోరీ.